सभी को नमस्कार बच्चों। हम पिछले कक्षा में भीम और राक्षस की एकांकी के पहले भाग के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब हम बाकी दूसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम दृश्य के पहले भाग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे ना। अब हम लोग दूसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और कुंती भीम बकासुर ब्राह्मण की बेटी इस एकांकी के पात्रधारी है। चतुरो राक्षस एक चतुर नगरी नामक एक नगर का रक्षा करता था। तब भीम ने पूछा है कि एक चतुर नगरी के रक्षा करने के बदले में बकासुर तुम लोगों से कुछ ना कुछ मांगता था क्या? निम्मಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ರಾಜ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಏಕಚಕ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ರಾಜ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ? ಬಕಾಸುರ ಯಾಕೆ ಆ ನಗರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಆ ನಗರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಾ ಅಂತೇಳಿ ಭೀಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ। फिर वह आपसे कुछ बदले में मांगता होगा, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ನೀವು ಈ ನಗರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ। ब्राह्मण, हाँ बेटा, बकासुर हम लोगों की रखवाली करता है और उसके बदले में हमसे एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 मनुष्य लेता था। ब्राह्मण कहता है कि हाँ बेटा, बकासुर हम सबकी रक्षा करता था, लेकिन उसके बदले में 1 गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 आदमी को लेता था। हर रोज बकासुर क्या क्या लोगों से, वहाँ के लोगों से क्या क्या मांगता था? 1 गढ़ियन, 2 भैंसे, 1 आदमी। ಅವನು ಆ ನಗರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 1 ಗಾಡಿ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, 2 ಓಣಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮತ್ತೆ 1 ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ। ಪ್ರತಿದಿನ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತ ಇತ್ತು। ಭೀಮ್ ರೋಜ್, ಭೀಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ। ರೋಜ್ हमेशा प्रतिदिन। ब्राह्मण, हाँ बेटा, रोज लेता था। नगर के सब लोगों ने मिलकर बारी बांधी है। सब जिसकी बारी आती है तब वही यह सब सामान बेचता है। नगर के सभी लोगों ने मिलकर बारी बांध ली थी। एक चक्र नगरी के सभी लोगों ने मिलकर बारी बनना ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಇಂಥ ದಿನ ಇಂಥವರು ಹೋಗುವುದು ಅಂತ। ಈ ದಿನ ಇಂಥವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ 1 ಗಾಡಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, 2 ಗೋಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ। जब जिसकी बारी आती है तब वही यह सब सामान बेचता है। ಯಾವಾಗ ಯಾರ ಬಾರಿ ಬರ್ತದೋ ಆಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಭೀಮ್, तो अब समझ में आया, ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು। आज तुम्हारी बारी है, अरे तू पहले ही क्यों ना बता दिया था? तो अब समझ में आ गया ना, ನಿಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, इसलिए तुम रो रही है ना? अरे तो पहले ही क्यों ना बता दिया है? ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾರಿ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಭೀಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ। ब्राह्मण, सब लोग अपनी बारी बुटाते हैं, ना बुटते तो वह राक्षस सारे नगर को उजाड़ दे, हजारों मनुष्यों को एक साथ खा जाए। ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, सब लोग अपनी अपनी बारी बुटाते हैं, ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ,
एक साथ खा जाए. ಸಾವಿರಾರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾರಿಯ ಒಂದಿನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಅಂದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಏಕಚಕ್ರ ನಗರಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಜನವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭೀಮ್ और जो कोई अपनी जगह दूसरा आदमी बेच दे, और जो कोई अपनी जगह दूसरा आदमी बेच दे, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆಯವರು ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಕಳಿಸಬಹುದಾ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೇಳುವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾ बेच सकता है, उसे तो आदमी चाहिए, बहुत से लोग ऐसा करते हैं. हाँ बेच सकते हैं, उसे तो सिर्फ आदमी चाहिए. ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ ಜನರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸಹ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಾರಿ ಆದರೆ ಸಾಕು, ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೀಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. कुंती तो क्या यह आदमी बिकते भी है, तो क्या यह आदमी बिकते भी है, ಬಿಕ್ಕಿನ ಮಾರ್ತಾರ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಕುಂತಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಾ बहन बिकते हैं, मेरे पास धन नहीं है, होता तो एक आदमी खरीद कर बेच देता. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾ बहन बिकते हैं, मेरा पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, जैसे मेरे पास पैसा है तो मैं भी एक आदमी को खरीद कर बेच लेता. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕುಂತಿ ಹತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. भीम बड़ी अजीब नगरी है ये. भीम को आश्चर्य हो गया. बड़ी अजीब नगरी है, विचित्र नगरी है. अजीब अजीब का मतलब है कि विचित्र नगरी है. ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ನಗರ. यह आदमी बिकते हैं, ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಮಾರುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಚಿತ್ರ ನಗರ. मालूम होता है यहाँ के आदमियों में आपस में प्रेम और एकता नहीं है. अभी हमें मालूम हुआ कि यहाँ एक चक्र नगरी में एक आदमी दूसरे से प्यार की भावना नहीं है, भाईचारे की भावना नहीं है, भाईचारे नहीं है. इस कारण से लोग क्या करते हैं, आदमी को बेचते हैं. कुंती लेकिन ऐसे तुम कब तक उस राक्षस को पेट भरते रहिए, लेकिन ऐसे तुम तब तक राक्षस को पेट भरेंगे. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೆ ರಾಕ್ಷಸನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಕುಂತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ यह तो कोई सोचता ही नहीं, जब जिसकी बारी आती है तब उसे ज्ञान आता है, बस रो पीट कर कुछ दिनों में वह भी सब्र कर लेता है. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, यह तो कोई सोचता ही नहीं, ಎಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೆ ನಾವಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. जब जिसकी बारी आती है तब उसके बारे में उसे ध्यान आते हैं. ಯಾರಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಂತು ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಆ ಬಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು. बस रो पीट कर कुछ दिनों में वो भी सब कर लेता है. ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೋ ಆ ದಿನ ಆ ಬಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ, ಬಕಸಂಬಿಗೆ ಬೇಕಾದದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. भीम कब से ऐसा होता आ रहा है, कब से ऐसे होता आ रहा है, ಯಾವತ್ತಿನಿಂದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ब्राह्मण पिछले 40 वर्षों से, कितने वर्षों से, पिछले 40 वर्षों से, ಹಿಂದಿನ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. 40 40 का मतलब है कि 40. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಕಾಸುರನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, एक कड़ी अन्न 2 भैंसे और एक आदमी को देते रहे हैं पिछले 40 ವರ್ಷೋं से. 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. भीम हंसकर, भीम को हंसाते हैं. बड़े बहादुर लोग हैं,
बड़े बहादुर हो तुम लोग। अरे 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को पार पड़ा सकते हो। अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो। भीम ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, बड़े बहादुर हो तुम लोग, ನೀವು ಬಹಳ वीरರು, बहादुर वीर। अरे 40 वर्षों में कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को पार पड़ा सकते हो। ಆ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ವಾ ಈ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ? अगर तुम हिम्मत करे तो उसे मार सकते हो। अगर बहुशः तुम हिम्मत करे तो, हिम्मत का मतलब है कि धैर्य, धैर्य करे तो उस राक्षस को मार सकते हो। ಬಹುಶಃ ನೀವು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ। कुंती, सुनो भाई, तुम चिंता मत करो, उठो, खाओ पियो, जाओ बहन, तुम रसोई में जाओ। और बेटी तुम अपना काम देखो, कल तुम में से कोई नहीं जाएगा। ಆಗ ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸುನೋ ಭಾई तुम चिंता मत करो। ಹೇಳ್ತಮ್ಮ ನೀ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। ಉಠೋ, ಖಾವೋ ಪಿಯೋ, ಹೇಳು, ತಿನ್ನು ಕುಡಿ। ಜಾओ बहन तुम रसोई में जाओ। ನಡಿ ತಂಗಿ, ನೀನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು। रसोई ಅಡುಗೆ ಮನೆ, रसोई का मतलब है कि ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು। अब बेटी तुम अपना काम करो, ನೋಡು ಮಗಳೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡು। कल तुम में से कोई नहीं जाएगी, अर्थात कल तुम में से कोई नहीं जाएगा, ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ब्राह्मण, क्या क्या कहा तुमने बहन? हम में से कोई नहीं जाएगा। क्या क्या कहा तुमने बहन? हम में से कोई नहीं जाएगा। ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ತಂಗಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ? ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಕುಂತಿ, ಹಾ तुम में से कोई नहीं जाएगा, ಹೌದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾಳೆ। ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, तो कौन जाएगा? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ? कुंती, मैं नहीं हूँ बेटा, मेरे तो 5 बेटे हैं ना। भीम पांडवों के 5 बेटे में एक है ना, इसलिए कुंती ने कहती है कि मुझे 5 बेटे हैं ना। कितने बेटे हैं? 5 बेटे हैं, उनमें एक है भीम है। कल भीम जाएगा, ನಾಳೆ ನನಗೆ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಭೀಮ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। ब्राह्मण, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा जाए। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। नहीं ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, हमारी बारी है, तुम्हारे बेटा जा सकते हैं क्या? ನಮ್ಮ ಬಾರಿ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಹೋಗ್ತಾನೇನು? ಬೇಡ ಬೇಡ, ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ। कुंती, अब तुम चुप रहो। क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना? मगन हत्र ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। अब तुम चुप रहो, ಈಗ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ। क्यों बेटा तुम तैयार है ना? मगन हत्र ಕೇಳ್ತಾ, ಏನು ಮಗು ನೀನು ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಭೀಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ। भीम, तैयार माँ, जब से बकासुर का नाम सुना है मेरी भुजाएं फड़क रही है, मेरे नेत्र से देखने को उतवाले हो रहे हैं। वाह मोहन, वाह माँ, जहाँ हम रहे वहाँ बकासुर किसी को सता सकेगा। ಆಗ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಯಾರ್ ಹೇ ಮಾ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ। जब से बकासुर का नाम सुना है मेरी भुजाएं फड़क रहे हैं, ನನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬಕಾಸುರನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೋ ನನ್ನ ಭುಜಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು? ಬಕಾಸುರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಡುತ್ತಾ ಇದೆ। मेरे नेत्र से देखने को उतवाले हो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಕಾಸುರನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ। वाह ओ माँ, जहाँ हम रहे वहाँ बकासुर किसी को सता सकेगा। ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಕಾಸುರ ಇನ್ನನ್ನು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸತಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ?
ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕುಂತಿ, ತುझसे यही आशा थी बेटा, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮಗು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕುಂತಿ. ब्राह्मणी से ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ब्राह्मणी ಹೇಳ್ತಾಳೆ, सुनो बहन, अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ. सुनो बहन, अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ತಂಗಿ ನೀನೀಗ ಅಳೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಖುಷಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ब्राह्मणी, नहीं नहीं बहन, वो कैसे हो सकता है, यह तो पाप है, तुम हमें. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ತಂಗಿ, ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ತಂಗಿಯೋ, ಬಹನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಹೋದರಿ. नहीं बहन, यह कैसे हो सकता है, ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, यह तो पाप है, ಇದು ಪಾಪ. तुम हमें कौन है, अतिथि है, तुम हमें अतिथि है, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಾಪ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕುಂತಿ, ಓಹ್ मेरे बेटे की बात सुनी, वो बड़ा वीर है, क्या पता राक्षस को मार डाले. कुंती ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಓ मेरे बेटे की बात सुनी, ನನ್ನ ಮಗನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ. वो बड़ा वीर है, ತುಂಬಾ ವೀರ. वीर का विलोम शब्द है कि कायर. क्या पता राक्षस को मार डाले, ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತು ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ब्राह्मण, राक्षस को मार डाले. वाह, ब्राह्मण को आश्चर्य हो गया, राक्षस को मार डाले, बात तो तुम्हारी बहन प्रिय लगती है, बात तो तुम्हारी बहन, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಂತೂ ಪ್ರಿಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ರಿಯ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಬ್ದ ಅಪ್ರಿಯ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೊಲ್ತಾನ, ಬಕಸುರನನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ब्राह्मणी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बहन, भगवान तुम्हारे बेटी की रक्षा करेगा. तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बहन. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು, ಭಗವಾನ್ ತುಮಾರಿ ಬೇಟಿಗ ರಕ್ಷಾ ಕರೆಗ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಕುಂತಿಯ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಲಡ್ಕಿ, ಬುವಾ ಬುವಾ ತುಮ್ ಕಿತ್ನಿ ಅಚ್ಚಿ ಹೋ. ಲಡ್ಕಿಯ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬುವಾ ಬುವಾ ತುಮ್ ಕಿತ್ನಿ ಅಚ್ಚಿ ಹೋ, ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಬುವಾ ಅಂದರೆ ಅತ್ತೆ. कुंती हंसती हुई कुंती नग्ताಳೆ, पगली जा रसोई में माँ की मदद कर, और भीम तू जा कल की तैयारी कर. ಆಗ ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, पगली ए उच्ची जा ಹೋಗು, रसोई में माँ की मदद कर, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಮದದ್ ಸಹಾಯಕ, ಮದದ್ का मतलब है कि ಸಹಾಯಕ, ನೀನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. और भीम तू जा कल की तैयारी कर, ನೀನು ಹೋಗು ಭೀಮ, ನಾಳೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗು. भीम चलो माँ नड़ियम्मा. वे तीनों एक ओर अंदर तथा भीम और कुंती दूसरी ओर बाहर जाते हैं. पर्दा गिरता है, इतने में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी और बेटी घर के अंदर जाती है. कुंती और कुंती की बेटा भीम बाहर जाती है. उतने में पर्दा गिरता है, इतने में प्रथम दृश्य समाप्त होते हैं. भीम राक्षस के एकाकी के प्रथम दृश्य समाप्त होते हैं. ठीक है ना, समझ में आए हैं क्या? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में इस एकाकी के दूसरे दृश्य